ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने जाउछि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को आसुछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मानकु आउ एक अनुरोध, जेउ मानकर विवाह रे विलंब हेउछि, बारंबार विवाह भांगी जाउछि, किंबा चाकरी करबा को चाही इंटरव्यू देई इंटरव्यू रे फेल हेउछंती, चाकरी होई पारु नाही, परिवार मध्यरे स्वामी स्त्री मध्यरे झगड़ा सबु बेले रहुछि, सेमाने सेमानंकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान एही निम्न रे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्भे ताहा गणना करी आपनकु सठिक उपदेश बताई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसिया मई मासरे धनु राशि रो मासिक राशिफल। एही धनु राशि राशि चक्रर नवम राशि। एही राशि रो अधिपति हेले बृहस्पति महाग्रह। एही बृहस्पति धनु राशि सकाशे सप्तम रे भ्रमण करुछंती। सप्तम रे जेउ समय बृहस्पति भ्रमण करुथांती से समय व्यक्ति को बहु शुभ फल दियंती। निज चेष्टा रे सेमाने बहुत कार्य करि पारंती। जेउ कार्य रे हाथ दियंती से कार्य को सफलता निश्चिंत तांकु मिले। सफलता न मिलिबा पर्यंत से कार्य को सेमाने छाड़ंती नाही। एही समय रे परिवार रे हसखुशी रहे, स्वामी स्त्री मनमालिन्य तुटी जाए। जे कोनोसी कार्य कले उभय को साहाय्य करती। जेउ मानकर बहुत दिन हला विवाह होई पारु नाही, सेमानकर यही समय रे अचानक विवाह प्रस्ताव आसी विवाह बंधन रे जोड़ी होई जिवे। जेउ मानकर संतान हेउ नांती सेमाने धनु राशि रो पंचम अधिपति हेले मंगल। से मंगलर पूजा पाठ कले सेमाने संतान प्राप्ति हेबे। एही समय रे आपण बहु स्थान भ्रमण करिवे, बहु तीर्थ भ्रमण करी धर्म अर्जन करिवे। एही धर्म अर्जन जीवन रे बहुत साहाय्य करिवो। धन न रहु पछे किंतु धर्म थिले मनुष्य प्रत्येक स्थान रे विजय लाभ करे। अकस्मात कौनसी स्थान रे विपद रे पड़िले दैवी शक्ति ताहांकु साहाय्य करे। रवि महाग्रह पंचम रे भ्रमण करुछंती। एहा पंचम आ रवि 15 डिग्री पार हो जाइछंती। 15 डिग्री पार हो जिबा परे पंचम रवि अशुभ फल दियंती नाही, जहा कि शुभ फल दियंती। पंचम रे 15 डिग्री पार हेबा परे रवि बहु गुरुत्वपूर्ण काम हातरू चली जाइथिला, ताहा पुणी आपणक निकटकू फेरी आसिबो। आपणक उपरे कौनसी दोष केही लदी देइथिले से दोष बहुत बाट पर्यंत जाइथिला, एपरिकी कोर्ट कचेरी रे केस मध्य चलीथिला, सेही केस एबे स्थगित रहि जिवो। आपणक सपक्ष रे जीव नाही किंबा आपणक विपक्ष रे जीव नाही, से केसटी एबे स्थगित होई जिवो। जमी बाड़ी मामला एही समय रे लागि पारे। कौनसी कारणरू परिवार मध्यरे गंडगोल होई पारे किंबा गंडगोल होइथिला, से गंडगोल समाधानर सूत्र बाहरी पारे। आपणकर ज्ञान बुद्धि ए सबु एही समय वृद्धि पाइबो। पूर्वरु बिना दोषरे आपण दोषी होइथिले। जेउ व्यक्ति आपणको बिना दोषरे दोषी करिथिले से व्यक्ति तांकर भूल बुझी पारी आपणको सपोर्ट करिवे बा आपणक पाखरे आसी मिलामिशा हो जिवे। किंतु सावधान, जेते भल काम हेले मध्य
ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିପଦ ଟଳିଯିବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ଷଷ୍ଠରେ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ରବି ଷଷ୍ଠରେ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବରଦାନ ସଦୃଶ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଚତୁର୍ ଦିଗରୁ ଶୁଭ ଫଳମାନ ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦମାନ ମିଳିବ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଠାରେ ଆପଣ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଅଚାନକ କେଉଁଠାରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଧନ ବହୁଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ପାରୁନଥିଲେ, ପାଇପାରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ପାଇବାର ଆଶା ବି ଆଉ ନଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ସେହି ଧନ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ସେ ଧନ ପାଇ ମନରେ ଖୁସି ରହିବେ। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେହିମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ରତା ପାଲଟିଯିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାଦ ବିବାଦ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ସେ ବାଦ ବିବାଦ ଏବେ ତୁଟିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପାଦକୁ ପାଦ ମିଳାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କିପରି ହେବ, ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି। ପୁରାତନ କର୍ମ କରିବା ସହିତ ନୂତନ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଧନୁ ରାଶି ସର୍ବଦା ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସର୍ବଦା ସେ ନୂତନ କିଛି ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଚଳିତ ମଇ ମାସରେ କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ଅକସ୍ମାତ୍ ଅଜଣା ସ୍ଥାନରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ଅଜଣା ସ୍ଥାନ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଅର୍ଥ ଆପଣ ପାଇପାରୁ ନଥିଲେ କି ପାଇବାର ଆଶା ବି ନଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ସେହି ଅର୍ଥ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରିଦେବେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷଣକୋପୀ ଅଟନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଘର ହେଉଛି ସୁଖ ଗୃହ। ଏହି ସୁଖ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ପକାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଜମିବାଡ଼ିରେ କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏହି କେସ୍ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ନିଜର କିମ୍ବା ମାତାଙ୍କର କିମ୍ବା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶରୀର ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ବାରମ୍ବାର ଜ୍ୱର ରୋଗ ହୋଇପାରେ, ପେଟ ରୋଗ ହେବ, ଆମାଶୟ ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ମଥା ବିଚଳିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମସ୍ଥଳୀରେ ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥରେ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ହାନି କରାଇବ। 11 ତାରିଖ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମକୁ ଯିବେ। ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନ ଓ ମଙ୍ଗଳ ନିଜ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ, ମେଷ ରାଶିକୁ। ଧନୁ ରାଶିର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ମିତ୍ର ଗ୍ରହ। ଅବଶ୍ୟ ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ଅଶୁଭ କରି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଏହି ଗୃହଟି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗୃହ। ଏହି ସମୟରେ ପରିବାରରେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା ହେବ। ଅକସ୍ମାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବ। ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କଣ ନା କଣ କରିବେ, ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। କୌଣସି ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପରିବାରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବାହାରେ ହେଉ, କୌଣସି ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁରା ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ପର ନାରୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସମୟରେ ଏକୁଟିଆ କେବେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଖରେ କେହି ନା କେହି ରହିବା ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ ସେ ନାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚାପ ଅହେତୁକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସନ୍ତାନମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଅମାନିଆ ହୋଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅମାନିଆ ହେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ତାଗିଦ ପିଲା ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯିବେ। ହତାଶ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବୁଲା ଷଣ୍ଢକୁ କିଛି କଅଁଳ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହାଙ୍କୁ କେବେ ମାରଧର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ୟା ମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଶନି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥରେ ଶନି ଥିବା ସମୟରେ ବହୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ସୁଖସ୍ଥ ସୌରୀ ସୁଖ ବିନାଶକ। ଚତୁର୍ଥ ଘର ସୁଖ ଘର। ଶନି ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଲେ ସୁଖ ହାନି କରାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଭରିଦିଏ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଶରୀର ପୀଡ଼ା ହୋଇ ବହୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗିବେ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ବହୁ ଧନ ନଷ୍ଟ କରି ବା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କିଛି ଧନ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଥିଲେ ସେ ଧନ ସବୁ ଏହି ସମୟରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ତୃତୀୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ରାହୁ ବଳବାନ। ତୃତୀୟରେ ରାହୁ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାହୁ ତୃତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ବିପଦ ଆସେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ଅମାପ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ଦାବି ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ଅଶୁଭ ଫଳ ଯାହା ଭୋଗିବେ ତାହା ମନର ବଳ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ବା ଶରୀରରେ ଶକ୍ତିର ବଳ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଇପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଅସତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବେ ତେବେ ଏହି ରାହୁ ତାର ଓଲଟା ଫଳ ଦେବ। ଅର୍ଥ ହାନି କରାଇବ, ଅସମ୍ମାନ କରାଇବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ବହୁ କ୍ଷତି କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ କେତୁ ମହାଗ୍ରହ ନବମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ନବମ କେତୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଶୁଭ ଫଳ ରାହୁ ଶୁଭରେ ଥିବାରୁ ତାହା ଫଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ମଇ ମାସରେ ଧନୁ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।